तहरीक तश अदलिया बहाल न करा, बल्कि आग तहरीक और पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत और आग वक्त मादा खबर कड़ी मौजूद पे नरम कायम है चिका आग तहरीक न बे और आग जदोजहद न बे और आग स्तड़े न बे नो द 2008 नवाला तर 13 पूरे मजूर जियालान और न मनन मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव्स इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव्स जमहूरी निज़ाम बजरिया मुंतखब शुदा चीफ एग्जीक्यूटिव्स तो लिहाजा स्तायना पकार दे और आगे सरा सरा ज़ाहिरा खबर अदा छे न इंसाफ का हवाला रूल ऑफ लॉ का हवाला जमहूरियत खबर हुमाउकड़ा और या टूल उम्र असूल पर बुनियाद तो पाकिस्तान की मुंतदली अक्सर खलक खपल मफाद जान नज़दीकी और असूल ओढ़ द एजाज पटोल पाकिस्तान के वाहिद लीगल कम्युनिटी का हासिल थे ताश का हासिल थे ताश और पाकिस्तान के जोड़े लो नफास तरनन वश हो रही चय पर उसी हमारे समझौता न कर और जमा का ख्याल चे नन जमा को तेरे सियासी कारकुन दफारा दा योनियन में इतना योनियन में तस्लीला चे पर माशरा के तासो उनके खलक मौजूद थी चिदा अभी बवजन सिर्फ दा बनी के इंसाफ निज़ाम और इंसाफ फराहमी का याद यकीनी की बल्कि बड़े मुल्क के जमहूरियत मजबूतिया और एहकाम हम याद अदा यकीनी की और या खास कर पता से वक्त के चे योजन ब्या मुंगा निस्बतन तो यो यकीनी सूरत हाल सर मकाम थी जब आगा हवाला माने सडेरा तफसीली खबर को न वाण को न न्यूज़ अखबार करावाले और न न्यूज़ अखबार के उमर चीमा यो आर्टिकल ले और गालिबन चे आर्टिकल ले दे इज द पार्टी ओवर मुदा किस्म मामला गुरु नो जरूरत दे खबर दे कि कम से कम मुंह बने मुल्क के द इदारों तरमंज तसादुम चिकम में द इदारों तरमंज तसादुम और टकराव दावल दागे मखमीलू और द इदारों तरमंज तसादुम अला अवल की चे इदारे पखल आईनी हदूद के पास और हुकूमतुना रखल मैंडेट मुताबिक पुलिस खिदमत की दा जरूरी नहीं कि टूल उम्र दफारा वो सड़े को अपोजिशन की भी और या टूल उम्र वो सड़े को हुकूमत की खुदा जरूरी था कि टूल उम्र पर मुल्क की जमहूरियत की और दखल को राय पर नतीजे के लिए तो हुकूमत ने चाहिए दखल टोल न जरूरी खबर और यह खास कर पता से वक्त तो अच्छे हालात की चे कम चैलेंजेस सरमंगा मखामखी मुख्तलिफ चैलेंजेस दी नन सब आप इकॉनमी माने में सवाल दे बेशक अच्छी इकॉनमी और चैलेंज दे और जमा पर नजर रटोल रनवी चैलेंज जरूर दबारा तशना बल्कि रेटोल खेते दबारा अगर आम हालात और वाक़यात की चिकम रूस चिकन अफगानिस्तान से दाखिल और याद रूस अफगानिस्तान का रातब न बस कम हालात मखे तरा ले और या आम हालात असरात मखे तरा ले नो आग नम जमुन द पारा टोल के लिए चैलेंज
زه تش دا سوال کوم ستاسو مخکې او قطعاً په دې نیت لرم چې زه په چا باندې تنقید ورواړم او نه دا فورم داسې دی چې په دې باندې زه د ANP د نماینده په حیثیت خبره وکړم ځکه چې زموږ ته راغلی یم نو زه ANP صوبایي صدر ضرور یم خو دلته کې زه کم از کم په هغه حیثیت ستاسو خدمت کې نه حاضر شوی زه د مردان د اوسېدونکي په حیثیت ستاسو خدمت کې نه حاضر شوی خو دا یو سوال ځان ته مخکې کړو اول دا چې د روس دا سوچ چې افغانستان چې هغه بادشاهت و یو قبایلي معاشره ده د روس دا سوچ یا د بل چا دا سوچ چې افغانستان یو سوشلیست انقلاب ته تیار دی آیا دا یو صحیح اسسمنټ او که دا غلط اسسمنټ او بیا د روس نه پس د روس خلاف چې کوم محاذ جوړ شو د دوه سوپر پاورز ترمنځ چې کوم یو ټکراو مخې ته راغی په هغې کې زموږ ملوث کېدل آیا دا زموږ یو صحیح فیصله وه او که دا یو غلط فیصله او بیا دا سوال چې په دغه دوران کې کوم قوتونه مخې ته راغلل ګوره یو سټیټ اکټرز دي स्टेट एक्टर्स को मालूम है स्टेट एक्टर्स को बस उनको पावस और मुल्क हुकूमत यू और अफगानिस्तान पखपला तो द स्टेट एक्टर्स ना अलावा भी नॉन स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स की कमी अभी लोगों मुख्तलिफ नमूना वर्कोली शु मंगा आगे खलकोता जहाँ जादू वेली منگ و تا انتها پسندون بیریش بعضی بدا سے خلق ہوگی چھے منگ دول با متفق کیوں چھے اگا دہشت گرد خود اگر نان سٹیٹ ایکٹرز آیا زمون پیداوار او کنا دا بینالملکی قوتونو پیداوار آیا دا دے دا پارا واحد د پاکستان ریاست ذمہوار او کنه دې لپاره هغه ټول بین الاقوامي قوتونه ذمہوار او دي چې د چا ترمنځ هغه وخت کې دا مسله روانه ده هر ځای کې چې دهشتګردي وشي نو موږ سره په څه شکل د تړلو د هغې کوشش کېږي او وي به هم د دې لینکس بل سره هغې نه انکار نه کوم خو لږ ډېر موږ په دې باندې سوچ وکړو چې دا څومره غیر ملکي خلک وو چې څومره غیر ملکي خلک بشمول د اسامه بن لادن چې امریکې بیا وایي چې دا زما د ټولو لوی دشمن دی آیا دا خلک پښتنو ما او تاسو مېلمانه کړي او که نه دا د بین الاقوامي قوتونو مېلمانه کړي ټولو نه لوی مشکل زما په خیال چې او دې هغه د دغه نان سټیټ اکټرز نه جوړ شو او د دې لپاره جوړ شو چې زه یو ریاست یم او زه نه ګڼم چې یو سړی یا یو ګروپ هغه زما مفاد زما انټرست سرته رسوي او د خپل مفاد پوره لپاره زه هغه استعمالوم خو زه دا سوچ نه کوم چې دا نن کوم فرد یا افراد زما د انټرست لپاره استعمالېږي سبا دا زما خلاف هم استعمالېږي ډېر مثالونه ستاسو وړاندې داسې دي زه هغه باریکو تفصیلات ته نه ځم چې هم زمونږ خلک زمونږ خلاف استعمالېدل بیا شو او بیا دغه زمونږ غلطفهمي چې دا به یو مخصوص خطې پورې ملک پورې علاقې پورې به دا تکلیف محدود پاتې شي دغه زما په خیال زمونږ د ټولو نه لوی غلط تاسو به لږ په تاریخ نظر واچوئ ډېر مشران دلته ناست دي
څنګه چې انګریزي کې ټریپل ډاون افیکټ وایي. ټریپل ډاون افیکټ سو افغانستان نه پس بیا زموږ قبایلي علاقې شروعات د څه نه وشو؟ شروعات د دې نه وشو چې چرته قبایلي مشران چې قبیلې او قومونه پرې راغونډ وو، شروعات د دې نه وشو چې مرحله وار هغې د مخې نه لرې کېدل شروع شو. بیا چې د حکومت سلم ډېر التبریک او نظام و هغه مفلوجه کړی شو او بیا ورسره متوازي یو پارټي سیسټم په وجود کې راغی. دوه پیلرز په فاټا کې دوه، یو پولیټیکل ایڈمنسټریشن او د هغې سره تړلې قانون او نظام، او دویم پیلر هلته و قوم، قبیله، رواج او د دغې دوه پیلرز په بنیاد باندې د فاټا معاملات چلېدل. دریم پیلر پکې کریټ شو، دریم کریټ شو د وخت سره چې کوم پر نورو دوه باندې حاوي شو او دومره حاوي شو چې دغه دوه تقریبا مفلوجه شو او بیا هغه اثرات تش د قبایلي علاقو پورې محدود پاتې شو. بیا موږ وکتل چې په سوات کې څه وشو، په نور ملکن ډویژن کې څه وشو، او بیا دغه شانتې دا سلسله منان پې خبر، نوخار او ثوابه. ما په 2010 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني صاحب په موجودګۍ کې دا خبره کړې وه. یو میټینګ و، په هغې کې چې هر څوک پاڅېدل نو ما سره یې همدردي کوله چې موږ ډېر افسوس کوو چې دا کوم حالات روان دي او دا کوم ستاسو مشکلات دي، او الله دې وکړي چې دا تکلیف ختم شي. نو ما په هغه میټینګ کې دا شونیا خو ادا کړه د هغې د همدردۍ لپاره، خو ما یوسف رضا ګیلاني صاحب او د نورو چیف منسټرانو په موجودګۍ کې هغې ته دا وویل چې مهرباني وکړئ. ما خو ته خبره انګریزي کې کړې وه، خو زه به پښتو کې دلته وکړم. ما ورته ویل چې مهرباني وکړئ هغه غلطي ونه کړئ چې کومه غلطي موږ کړې وه، او که هغه غلطي وکړه چې کومه غلطي موږ وکړه نو بیا به هغه قیمت هم ادا کوئ چې کوم قیمت نن موږ ادا، او هغه غلطي موږ څه کړې وه چې کله په افغانستان اور بلېده نو زموږ خیال دا و چې دا اور به افغانستان کې محدودي موږ باندې محفوظ پاتې شو. چې کله په فاټا باندې دا اور بلېده، په قبایلي سیمه باندې دا اور بلېده، موږ تماشه کوله، زموږ لپاره د اخبار یو خبر و تش، موږ نور څه حرکت نه دی کړی. زموږ دا خیال و چې کېدای شي دا اور به د وزیرستان نه دې خوا رانشي. نو ما هغې ته ویل چې که ستاسو دا خیال وي چې په اباسین کې دومره زور شته چې دا اور به انحصار کړي، نو ما ورته ویل چې دا به ستاسو غلطفهمي، راځئ چې په شریکه د دې اور بندوبست وکړو، د دې مخنیوي وکړو. که نه که نو دا اور اباسین نشي ایسارولی، خدای مکړه ټول پاکستان به په دې اور کې کېږي شي. او وخت او حالاتو دغه ثابت دی. مختلف واقعات، څوک بچ پاتې شو، څوک متاثره نه شو. آیا تاسو متاثره نه شو؟ آیا میډیا متاثره نه شو؟ آیا سیاسی قیادت او سیاسی پارټۍ متاثره نه شوې؟ آیا فورسز متاثره نه شوې؟ او په دې بیا د ټولو نه لوی مشکل چې کوم دی، زه په دې خوشحاله یم چې دلته کې د نورو سیاسي او مذهبي ټولو مشرانو وروڼه زما ناست دي. دا زموږ د ټولو د شریکې غلطي ده، زه ځکه اعتراف کوم چې د ټولو لوی مشکل ده چې انګریزي کې خلک وایي چې success has many fathers, failure has none. چې چېرته کامیابي ده نو د هغې موږ ټول دعوه ګیر یو چې دا زما په وجه ده، او چې چېرته ناکامي ده نو هغه بیا زما نه ده، هغه تش تا ده. دا اپروچ زموږ
زما په خیال چې نقصان دی د نېشنل یونټي لپاره. آیا په خدای بخښي قاضي حسین احمد صاحب باندې خودکش حمله نه وشوه؟ آیا په محترم مولانا فضل الرحمن صاحب باندې حملې نه وشوه؟ آیا په محترم آفتاب شیرپاو صاحب باندې حملې نه وشوه؟ دا ټول متاثر دي. پیپای چې کوم قیمت ادا کړ د بیبي په شهادت په شکل کې څومره لوی قیمت ادا کړ. موږ په خپل کومه حد پورې متاثر شو. نو زه یو خاص د دې فورم نه کوم چې دا تکلیف او دا مسله چې کومه ده چې موږ ته پیښه ده د دې لپاره که اپروچ دی چې ایم پی وایي چې ما دا لري کړی دا فلاني کړي دی هغه ذمہوار دی او هغه وایي ما لري کړی دا دی بل کړي دی او هغه بل دا وایي چې دا ما لري کړی دا خو دی بل کړي دی. زما په خیال د دې بلیم ګیم نه راوتل پکار دا موږ ټول په شریک کړو. دا ریسپانسیبিলিټي دا کلیکټیو ریسپانسیبিলিټي دا او که فیلیر دی ناکامی دا نو اون پکار دی چې هغه موږ په شریک ومنو او که چېرته خدای موږ له کامیابي راکړې ده او بهتري راغلې ده نو پکار دی چې د هغې کریډټ هم ټولو ته لاړ شي. ټولو ته کریډټ ورکول پکار. ځکه نن دا ووایم چې نه زما چونکې 800 شهیدان دي د پارټۍ بېشکه چې دي ډېر لوی قیمت یې ادا کړی دی. خو که زه ورسره دا دعوه کوم چې څومره امن راغلی دی نو دا مخصوص تش زما په وجه باندې راغلی دی زما د جومات په وجه راغلی دی چې د بل چا څه نشته دی. زما په خیال دا دعوه به زما سره ډېره مناسب نه وي. خو دغه شانتې هر سیاسي جومات ته بلکې ته سیاسي جوماتونو نه ادارو له هم دا پکار دی. که پارلیمنټ وایي چې دا ما نه دا ملټري او ملټري وایي چې دا موږ نه سیاسي قیادت ذمہواري ده په دې مسله نه حل کېږي. او د انګریزانو خبره چې we have to put our act together او چې ذمہواري لرو نو قیمت پامه ده. ګوره 2008 کې چې څه حالاتو سره زه مخامخ وم په سوات کې تاسو یقین وکړئ چې ما د سوات مشران راوغوښتو 15 مشران په هغه 15 مشرانو کې د شمار یو څو مشران راغلي هغه هم تش هغه راغلي چې سیاسي تور موږ سره کړي او یا انتظامیه په جرګه کړې وه هغوی به څه انتظار راوستي نور رانغلل. ما بیا تپوس وکړه چې ولې جواب ډېر خطرناک جواب ما ته دا راکړی شو چې جی دا نور مشران په ریاست اعتماد نه کوي. د نورو مشرانو د نورو خلکو د سوات دا خیال دی چې ریاست حکومت او دا دهشتګرد یو دي. د دې نه لوی نقصان بل څه کېدی شي. بیا هلته کې دا ضرورت و چې ته اونرشپ وایې او چې اونرشپ بعد اشکلی شو نو بېشکه چې د هغې تلخي هم وه سختي هم وه تکلیف هم وه 15 لکه خلک هم بې کوره شو. څو میاشتې پس هغوی واپس هم راغلل او زه د دې کریډټ تش خپل ځان نه لالم دا د ټولو پښتنو کریډټ دی زه ټولو پښتنو له کریډټ ورکوم زه ټولو ادارو له کریډټ ورکوم زه ټولو سیاسي جماعتونو له کریډټ ورکوم. خو شکر الحمدلله د 2007 په سوات کې او د نن په سوات کې د ځمکې اسمان فرق راغلی دی الحمدلله. همدغه شانتې پکار دی چې موږ اونرشپ والو او ریسپانسیبیلیټي والو او زه دا هم نه ویم چې ټوپک دې موږ راوالو د هرې مسلې حل جنګ دی. د قوت او د طاقت استعمال خو تا له یو مخصوص پوزیشن درکړي تا له لږ وخت درکړي تا له یو موقع درکړي هغه هم په هغه صورت کې چې نورې ټولې حربې ناکامه شي نورې ټولې لارې بندې شي ایز ا لاسټ ریزورټ بیا د قوت او د طاقت ته استعمال کوي د ریاست د رټ د بحالۍ لپاره. خو د هغې مطلب دا نه دی چې د ټولو مسلو حل هغه دی. آیا غربت د دې یو بنیادي وجه ده او که نه؟ آیا جهالت د دې یو بنیادي وجه ده او که نه؟
आया पसमानदगी करनी और बुनियादी वजह दो करना और यानन चिकम बास थे द फाटा द मुस्तकबिल का हवाला मानी चिका द फाटा मुस्तकबिल में सभी फैसले को बदो तरीके की या द अक्सरियत पर बुनियाद या द मुकम्मल इत्तिफाक राय पर चूंकि बदे के मुकम्मल इत्तिफाक राय बदकिस्मती उसूल निश्ता वो अक्सरियत वाज़ेह है और जमा बख्याल जी मर्जर दे लपार जरूरी है कि फाटा द आइसोलेशन न रोजी कि सो बोले द फाटा आइसोलेशन न खत्म द फाटा महरूमी और द फाटा मुश्किलात न खत्मी नो अल्लाह दी की ब्रिटेन सेल्फ शुड प्रिवेल शिदा मरहला जर तर जर सर तोरस दा मरहला मुकम्मल शिदा है और दा आगे नफस दा आइसोलेशन चिकमल तकिया जिला आइसोलेशन चिकमल दा चिमंगा खत्म अफगानिस्तान सर जमन तालिकात मशरान व मरगरो अवल खुद खबर वाले अफगानिस्तान जमन गावंडी मुल्क थे द गावंडी के साथ जरूर भी द अफगानिस्तान आबादी और वदानी जमुगा आबादी और जमुगा वदानी का यो खबर दे वजाहत सरकम अफगानिस्तान के खुद आबाद और वदानी वो कचरे द पाकिस्तान द बर्बादे को कीमत मांगे अफगानिस्तान खुद मका आबादी न पता का जरूर या एतराज भी जकचे दरबार आबादी जरूरी था और नन मुश्किल दारे च द एतमाद फुकदान थे पूरा तासुर अल्हम्दुलिल्लाह टोल वजह नासे मुख्तलिफ सूचना मुख्तलिफ नजरिए और एतमाद जो इशारा न करना से का खुदा में कस्ताफ तरमज द एतमाद फुकदान में नन मरादों में खुली मशरान और दा मर्दी और दा यो चकला देना सवाल न पैदा उस बदे हालातों की चिकम डोनाल्ड ट्रंप खुलने में पॉलिसी दौरा जमा बख्याल दावा मुश्किलात से वाकई दावा मुश्किलात कमिलना पकार दादा ची अफगानिस्तान और पाकिस्तान की और खपल मामलात पखपल मंस के पखपल अकेली और बैनुल अक़वामी कुव्वतुना बजे दे ची अभी दा किस मजूर रोली ची अगर मुल्क के दंगल इंतशार पैदा की मुश्किल पैदा की बैनुल अक़वामी कुव्वतुना पकार दे ची यो मुनसिफ किरदार अदा की और अफगानिस्तान और पाकिस्तान तरमंज ची कम तनाज़े और कम मुश्किलात की द आगे द हलकोल और आगे द लड़कोल द पारने कोशिश होगी कदगा अभी न कही न आगे किरदार मशहूर की और जब मुश्किल न है दे सरा जबद सीपैक जिक्र होगा हर जन से मुल्क सीपैक खबर को नबाज़े मेहरबान दासी की अभी दारी सीपैक मुखालिफत करी यो मंसूबा व पाकिस्तान लग तरक्की और खुशहाली होगी दागी बगो ने सो मुखालिफत करी इख्तिलाफ पर सीपैक न रही इख्तिलाफ पर दे जमून पर बरखस हो रहा इख्तिलाफ द सीपैक पर नतीजे के द पंजाब पर बताने पर तरक्के कत्तन न रही वो इख्तिलाफ पर दे आया पदका बताने की द पुख्तनों सबरख और सिंसशता और पेश कद लाहौर न मुल्तान तो द मुल्तान न कराची तो मोटरवे जोड़ी की खबर है जोड़ रही और सेंट्रल एशियन स्टेट्स का जमाल कम खुदा राकड़ेगा द चतराल का जरिया उनका शांति मोटरवे द चतराल नवाला स्वात पूरे स्वात नवाला मरमान पूरे मरमान नवाला दर पेशावर पूरे पोस्टले को पेशावर नवाला डेर खान पूरे ऑन वेल्स के चावल निश्चित हो गई रदी माने सो जवाब न रखी पकोयले माने और पटेलो माने ज दमल परोरो इसो के सीपैक और मंसूबों की ग्रांड डील जोड़ा मुल्क चखले के ऊपर आकड़ी दी और पूरा नारजान बिशी दाखिल होगी पटोल सीपैक के यो वाहिद सूखी किनारे बनारान के प्रोजेक्ट के वही और प्रोजेक्ट
تو اختلاف په دې خبرو باندې او بیا په خپله صوبه کې درې څلور بنیادي خبرې حمایت خان دلته خبره وکړه وایي موږ ته خپل ریلیزز نه کېږي خپل مشکل یې بیان کړ د پښتونخوا صوبې دارومدار هم د ډېره حده پورې په فیډرل ډیسټرکټ باندې زموږ خپل وسایل ډېر کم دي او زموږ د خپلو وسایلو سیوا کولو لپاره لارې څه دي یا دا چې پروونشل ټیکسز په سیوا کې ټیکس بیس باندې ایکسپینډ کې زما په خیال ټیکس بیس کو ایکسپینډ کولی شي خو ټیکس ریټ انکریز کول مناسب نه دي ځکه چې هغه ټیکس پیئر له ته ولې سزا ورکوي چې ټیکس پیئر دی چې کوم ټیکس پکار دی چې ورکړي او هغه په ټیکس ریټ کې نه دي هغه خلک په ټیکس ریټ کې راغله دغه حل دی بیا د هغې نه علاوه داسې امپورټنټ سیکټرز لکه هایډل پروجیکټس آئل اینڈ ګیس دا پکار دی چې زموږ په فوکس کې د پښتونخوا زموږ خپل عملاً چې څومره د دې دوه سیکټرز نه سیوا کېدی شي هغه پوټینشل بغیر د ټوریزم نه بل په بل یو سیکټر کې نشته او د هغې لپاره پولیټیکل اونرشپ او کنټینیوټي پکار ده ما چې کله 23 منصوبې 2100 میگاواټ پلان منظور نو د پښتونخوا ټول سیاسي جماعتونو قیادت ته مې انویټیشن ورکړی دی او ما ورته وویل چې دا پلان مې دی وګورئ دا مستقبل دی د پښتونخوا په دې بحثو کې که په دې کې تبدیلي کوي په دې کې تبدیلي راغلی دا موقع ده خو راځئ چې دا پلان تش انټي نشي تش د پیپل پارټۍ نشي راځئ چې دا زموږ د شریکې پلان شي لکه چې دا د 10 کالو د 15 کالو پلان دی چې د هر چا حکومت راځي دا یو وعده او دا یو خبره یو بل سره نه کوم کمیټمنټ چې په دې پلان باندې عمل درآمد کېږي چې موږ خپل عملاً سیوا بدقسمتۍ نه اوس هم په هغې کې هماغه درې پروجیکټس دي یو رینولیا یو زرارخوړ یو مهلتان نورو باندې دې وخت لا فلحال کار چې کوم دی هغې کې مشکلات دي بیا دلته ذکر وشو چې دي د ټیکهدارانو معاملات ټیکهدارانو کې به خپل هم خامېږي په سیسټم کې به هم خامېږي خو چې د صوبې فاینانشل هیلث ښه وي نو پیسې به میلاو شي د صوبې فاینانشل هیلث چې ښه وي نو منصوبې به شروع شي منصوبې به مکمل شي چې د صوبې فاینانشل هیلث ښه نه وي فار واټ ایور ریزن زه هغه تفصیلاتو کې نه ځم نو ظاهره خبره چې دا به موږ ته مشکلات اوس د هغې لپاره دا ټیکنیکل خبرې دي خو آنگوئنگ سکیم نیو سکیم کته آنگوئنگ سکیمز کې د نیو سکیمز په قیمت دغه ښه اپروچ نه دی او کته نوي سکیمونه راوړي د آنگوئنگ سکیمز په قیمت باندې دغه ښه اپروچ نه دی یو هیلتي بیلنس ساتل پکار چې آنگوئنگ مکمل شي او نوي سکیمز ته لانچ شي مناسب ریشو سره د خپل وسایلو مطابق د خپل فاینانسز مطابق ځکه چې هغې کې بیا مشکل دا پیدا شي چې بیا ستا سکیمونه په وخت مکمل کېږي او چې ستا سکیمونه په وخت نه مکمل کېږي نو ظاهره خبره ده چې د هغې تاوان او د هغې نقصان بیا ولس ته رسي او په سرکار باندې بوج سیوا کېږي ځکه چې نن یو سکیم په 100 روپۍ مکمل کېږي 4 کاله پس به هماغه سکیم بیا په 200 روپۍ باندې مکمل کېږي نو دغه پکار دي چې موږ خپل هاوسینګ آرډر کړو موږ خپل هاوسینګ آرډر کړو که موږ خپل هاوسینګ آرډر کړی نو تش د مرکز سره په دغه خبره باندې زموږ مسله نه حل کېږي دلته کې اوس که زه تاسو سره بردان مثال درکړم الله دې کړي خدای دې زما حکومت ته توفیق ورکړي چې دا پروجیکټس کمپلیټ کړي قرآن رنګ روډ 2014 completion 2017 راغی incomplete Mardan BHP Hospital 2015 completion 2017 they incomplete Children Hospital Mardan Medical Complex 2015 completion 2017 incomplete او دا د مردان سکیمز نشته دي په دې صوبه کې چې څو پورې موږ نور اربن سینټرز نه کریټ کړي اسټابلیش کړي په پېښور پریشر نه کوي
چې مردان د یو اربن سنټر په حیثیت ډیولپ شي نو دا به تش د مردان د خلکو لپاره سهولت نه وي بلکې هغه علاقې چې کوم د مردان نه بره دي هغه خلک به بیا په پېښور ته رجوع نه کوي هغه خلک به مردان ته رجوع کوي او وخت راغی زما په خیال چې د پېښور نه علاوه د پېښور سره سره په دې صوبه کې کم از کم 2 یا 3 اربن سنټرز مونږ ډیولپ کوو دا د وخت ضرورت دی زه دې نه خو یم خبر چې سبا څه کېږي دا به یو خدای ته خو ستاسو ته به زه یو ریکویسټ وکړم دا دلته چې کوم تاسو خبره وکړه چې دا د 1 کروڑ روپو بلډینګ جوړ شو څه ګرانټ راغی او هغه راغی او دغه راغی یا حمایت خان چې غریب پر خپل لږ ریسورسز کې څه مینج کړي دي په دې زموږ مسلې کمی دي خو په دې زموږ مسلې حل کېږي نه زه به سره خپل سوچ شیر کوم او دا زه بیا بار او بینچ ته پرېږدم ځکه چې زه هغې کې اختیار نه لرم دا د بار او بینچ بیا اختیار دی چې هغې کېږي او هغې په دې باندې متفق شي که د ایگزسټینګ ځای یادوې آیا دې کې دومره سپیس شته چې موږ یو سټیټ اف د آرټ یو ماډل پیش کړو جوړ کړو که دلته جوړېږي شي ډېره ښه ده زما یو وخت کې سوچ دا و چې دا د منځ دا کومه برنډه ده دی غالبا اوس کوي زما هغه وخت خپل خیال ده اوس غلط هم کېدی شي چې موږ دغه لړکو یو شیپ کې موږ ټوټل نوی کنسټرکشن وکړو په یو کې دا منځ بالکل خالي پرېږدو او دا منځ ښه ښکلی ډیولپ ګرینري پکې راشي لږ سپیس پکې پیدا شي لږ ښایست لږ ارګنایز اور ایلس ما نه که تپوس کوئ نو د مردان بار اسوسییشن دپاره یا د مردان د دې ټول سیټ اپ دپاره زه کم از کم په دغه مطمئن یم ځان سوچ خو دا دی چې څنګه د خیبر پښتونخوا بار کونسل دپاره یو اسټابلیشمنټ جوړ شوی دی د هغه معیار او د هغې پیمانې سټرکچرز پکار دي د مردان دپاره د هغې پیمانې د هغه معیار پکار او د هغې دپاره بیا به زه ووایم چې که وخت او موقع راله نو زه فیصله نه بلډوز کولی شم او نه زه یوازې فیصله کولی شم فیصله به هغه چې کومه مشترکه یعنې ستاسو بینچ او بار بورډ خو یو سوال درته تشدم او دا یې وخت نه وي چې اوس یې مونږ فیصله کوو ځکه چې دې وخت کې خو اوس هم دا وخت شته دی غالبا 8 میاشتې کېدای شي 8 دي کېدای شي 20 دي کېدای شي 20 دي خدای مکړه او بیا 8 میاشتې پس څه راځي هم زه یقین سره نشم کولی چې څه به کېږي هم زه یقین سره نشم کولی دومره راته ویلې چې زما په اندازه کم از کم 3 پولیټیکل پارټیز به یو کېږي نو هغه به ګورنمنټ جوړولی شي 3 کم از کم 3 که وخت او حالات او موقع راغله نو دا سوال زه نن تاسو ته پرېږدم چې آیا مناسب به دا وي چې یو بلکل نوی بهترین جوډیشن کمپلیکس موږ د مردان دپاره جوړ هر څومره لاګت چې پرې راځي 20 کروڑه پرې راځي 30 پرې راځي 40 پرې راځي 50 پرې راځي 80 کروڑه پرې راځي خو چې ونس اینډ فار آل کم از کم موږ یو ماډل جوړ کړو د مردان دپاره چې دا روان 20-30 کاله به ضرورت پوره شي او دا هم درته نه وایم چې دا ځمکه دغه څوک کوي دا هم ستاسو خوښه ده بیا کېنئ چې څه ورسره کوئ په شریکه باندې خو دا جونیرز له خیره را روان وي په ډېر لوی تعداد کې زما خپل زوی له خیره سیکنډ ایئر ته شو تھرډ ایئر شروع دی دې نه پس به LLM بار اټلول ځي وکیلان تعداد سیوا کېږي ځکه زه وایم چې دې ته وګورئ چې آیا دا ایگزسټینګ سپیس چې کوم دی دا زموږ دپاره سفیشنټ دی او که دا سفیشنټ دی که پوهېږئ چې دا سفیشنټ دی او په دې کې موږ یو بهترین دغه برابر ډېره ښه خبره ده هسې مې ایډوانس بوکینګ خو تاسو وکړل له خیره او که پوهېږئ چې نه دې کې ممکن نه ده نو بیا په متبادل باندې پکار دی چې موږ خبر وکړو چې دا متبادل چې کوم دی هغه څه کېدی شي زه
تاسو وخت نور ډېر نه ځکه چې تاسو انتظار هم ډېر کړی دی او ستاسو واحد یوه چوکي له خیره چې کومه پرون تېره شوې ده خواهش کولني دا و چې د خالي په ورځ دې شي خو د خالي په ورځ زه ډېر بد بد ډېر یم د هغې په وجه خو زه به یوه خواست وکړم او دا د سرګي ته کمیټمنټ هم باندې معلوم دی ذمواري خو زما د ټولې پښتونخوا صوبې ده خو دلته به زه د مردان ځکه چې دلته د مردان کریم راغون دی د مردان د ترقۍ او د بهترۍ لپاره نن هم او پر روان مستقبل که زما هر چا سره هر قسمه سیاسي اختلافات یا اختلاف رائے زه هغه اختلاف رائے او هغه اختلاف یو وړاندې تقدم او هغې ته دا خواست کوم چې راځئ چې په شریکه د خپل مردان کې په شریک چې نن چا سره موقع ده او هغې ته زما د تعاون ضرورت دي بلکل زه هغې تعاون ته تیار چې څه قسمه زما د تعاون ضرورت دي او که سبا خدای ما ته دا موقع راکړه نو بیا به ورته زه دا وایم چې بیا راځئ چې په شریکه باندې دا چې کوم نیمګړي پروجیکټس دي چې دا کمپلیټ تش دا نه چې دا نیمګړي پروجیکټس کمپلیټ رنګ روډ په دې شکل نه رنګ روډ چې ډیول کاریږي شي او د لاهور او د پېښور د رنګ روډ مطابق یې جوړ کړو زه به بیا نه وایم چې دا دغه شانتې د ماس ټرانزیټ لپاره within the city د ماس ټرانزیټ لپاره به کار کول پکار دا هیلث او د ایجوکیشن فیسیلیټیز به دا شته به کمپلیټ کول پکار دي او نور به ورکول پکار دي او مور امپورټنټلی مایکرو اکنامک مینجمنټ څو پورې چې کوم مایکرو اکنامک مینجمنټ نه کړي نو تش د سرکار په کور د بېروزګارو مسلې نه حل کېږي دا به خپلو کشرانو او خپلو ځوانانو ته د مایکرو اکنامک فاینانسز په ذریعه باندې موقع ورکول غواړي چې هغوی په خپلو پښو باندې په خپله ودرېږي او په هغې کې ټولو نه زیات پوټینشل چې کوم نن سبا د آی ټي په فیلډ کې دی او یا هغه ټیکنیکلي ټرینډ سکلډ خلک چې کوم په میډل ایسټ او په بار دنیا کې دې وخت کې ډېر لوی پوټینشل ډېر لوی پوټینشل دی اوس دا داسې ایشوز دي چې دا واحد یوازې د یو سر د یو سړي یا د یو پارټۍ چې کوم دی د هغې د وس خبره نه ده او د دې لپاره اول زه او بیا نور خو د خپل we have to rise above our political affiliations or ideologies هغې نه به رایز کېږو او هغې لپاره دا نه چې زه سړی زبر یا ښه سړی ما خو کم از کم ما د خپل طرفه یو پهل یو موقع راغلی او ما خپل پهل کړی دا د پېښور هاسپټل چې کوم دی کینسر هاسپټل زه خبر شوم چې عمران خان صاحب هاسپټل جوړول غواړي خو د ځمکې لپاره ورسره ریسورسز نشته ما سوال جواب د امیر شوکت خان خلکو ته وکړو چې که ستاسو داسې څه اراده وي نو پلیز راشئ چې خبرې وکړو هغې رانل اوس عمران خان صاحب که کینسر هاسپټل جوړوي نو په هغې کې تش د پي ټي آی د خلکو علاج نه به نه کېږي خو چې څومره د کینسر پیشنټس دي د هغې علاج به کېږي او انفارچونیټلي ټولو نه سیوا کینسر دغه ریشو چې ده انفارچونیټلي دا په پښتنو کې ده په ټول پاکستان نو چې خبره راغله یا هغه وخت ما دا کولی شي چې تم نظرۍ نه مې کار اخیستی دی چې یاره دا هاسپټل که جوړېږي په دې خو د عمران خان صاحب نوم کېږي د ټول عمر لپاره به جای جایکار کېږي او راشه دا ځمکه وله مه ورکوه آر ایم آی سره نارت ویسټ سره بلکل جوخته ځمکه وه هغه وخت بیا کړو اوبه به نن سبا خو به ډېر وي او دویمه دا وه چې نه دلته د سیاست ګنجایش نشته دلته سیاست یو اړخ ده نو الحمدلله زه پرې نن اوس هم خوشحاله یم چې ما د سیاست نه کار وانخیست ما د انسانیت نه کار واخیست او هغه ځمکه فري اف کاسټ موږ شوکت خان اوس دا مې ما په هغې څه احسان نه دی کړی ما خپل فرض ادا کړی خو الله دې توفیق راکړي چې دغه شانتې زه په نورو موقعو خپل فرض ادا کړم او دغه شانتې د خدای ټول سیاسي قیادت ته توفیق ورکړي چې هغې دغه شانتې خپل فرض ادا کړي په داسې موقعو باندې چې لږ موږ د خپل سیاسي علوم نه لږ روز هغه
زموږ دي زموږ فکرونه دي هغه زموږ اساسي دي موږ نه سوکلشتي نشي خو بعضې موقع به داسې راځي چې هغه د سیاست نه وي هغه سیاسي نه وي خو په هغې کښې کم از کم پکار دا دی چې موږ د کنجوسۍ نه کار وانخلو زه صدر صاحب ستاسو د ټولې کابینې د ټولو مشرانو ډېر سینیر مشران دلته ناست دي ډېر سینیر کاکا راغلی دی شیر خان زه ورکوټې د دیوان نیولی شم دومره نه دی ځای ته راغلی حمید خان اخوا ناست دی زما سیاسي ټریننګ مې پرورش کړی دی زما صدر پاتې شوی دی از ا پولیټیکل ورکر زه کم از کم دا ګڼم چې حمید خان زما استاد په دې فیلډ کې زما ټریننګ دغه شانته ډېر سینیرز دلته ناست دي نو دا زما لپاره ډېر لوی عزت او ډېر لوی اعزاز دی چې کوم نن تاسو ماله راکړه او الله ته به دا سوال کوم چې خدای دې ما هم دا موقع راکړي چې لږ ډېر زم ستاسو په حواله څه خپل مولوي صاحب ته ورسوم تاسو د میډیا د یو ځل بیا ډېره زیاته شکریا ادا کوم او ستاسو د تحفو لپاره هم ستاسو ډېره شکریا ادا کوم ما له کوم توره راکړه د قرآن نه سړی یم بېغمه اوسئ خو زما د زرین ناظم صاحب هسې ماشاءالله تاسو ولې بیا توره ورکړه تاسو ولې توره ورکړه او دا خو لا د وکیلانو توره ده خدای دې خیر وکړي بهرحال تاسو د ټولو ډېره زیاته زه شکریا ادا کوم ډېره مننه کوم که په خبرو کې چېرته داسې څه خبرې شوي چې په هغې چاته خبره شوي یا د چا په شان کې د چا په حواله باندې څه ګستاخي شوي نو د هغې لپاره ستاسو د ټولو نه معافی طلب او یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم ډېره مهرباني ډېره